श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यो चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुसाईजी परम दयालवे नमः। श्रीगुरुदेवेभ्यो नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन् मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां समस्तदोषदहनं मस्तके राजतां मम। આપણે આજના દિન વિશેષને અનુલક્ષીને સિદ્ધાંત રહસ્ય શ્રી મહાપ્રભુજી રચિત ગ્રંથનું પારાયણ કરીશું। 8.5 શ્લોક છે। श्रावणश्यामले पक्षे एकादश्यां महानिशि साक्षात् भगवता प्रोक्तं तदक्षरशोच्यते ब्रह्म सम्बन्धकरणात् सर्वेषां देहजीवयोः सर्वदोषनिवृत्तिर्हि दोषः पञ्चविधः स्मृतः सहजादेशकालोत्था लोकवेदनिरूपितः संयोगजः स्पर्शजाश्च न मन्तव्यः कथञ्चन अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथञ्चन असमर्पितवस्तूनां तस्माद्वर्जनमाचरेत् निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यादिति स्थितिः न मतं देवदेवस्य सामीभुक्तसमर्पणम् तस्माद् आदौ सर्वकार्ये सर्ववस्तुसमर्पणम् दत्तापहारवचनं तथा च सकलं हरेः न ग्राह्यमिति वाक्यं हि भिन्नमार्गपरं मतम् सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिद्ध्यते तथा कार्यसमर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता ततः गङ्गात्वं सर्वदोषाणां गुणदोषादिवर्णनाम् गंगात्वेन निरूप्या स्यात् तद्वद् अत्रापि चैव हि
इति श्रीवल्लभाचार्यविरचितं सिद्धान्तरहस्य सम्पूर्णम् नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम पञ्चधा हृदये मम प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयः तस्य सेवा प्रकुर्वीत यावज्जीवं स्वधर्मतः न फलार्थं न भोगार्थं न प्रतिष्ठा प्रसिद्धये सोद्धभावो प्रभो स्थाप्यो न चातुर्यप्रयोजकम् अन्तर्यामी समस्तानां भावं जानाति मानसम् योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणं श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री विठ्ठलेश्वराय की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुलनाथ की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। श्रीमद् भागवत पुष्टि सत्संग સાથે ફેસબુકના માધ્યમથી જોડાયેલા આપ સૌ વૈષ્ણવ ભાઈ બહેનોને સાનુનય જય શ્રી કૃષ્ણ। આપના હૃદયમાં બિરાજમાન પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને કોટી કોટી વંદન કરી આપણે શ્રી ઠાકોરજી, શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી યમુનાજી અને શ્રી ગુસાઈજીના યુગલ ચરણ કમલોમાં कोटि कोटि सदैन्य दंडवत करी आजना पवित्र एकादशीना मंगल सत्संगनो प्रारंभ करिए। प्रियजनों, आजनो दिवस परम पवित्र दिवस पुष्टिमार्ग मां श्री कृष्ण प्रादुर्भाव
મહોત્સવનું જેટલું મહત્વ એટલું જ મહત્વ આજના પાવન દિવસનું ગણાય. કારણ કે બંને દિવસે શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુનું પ્રાગટ્ય થયું. જન્માષ્ટમીના રોજ શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુનો પ્રાદુર્ભાવ દેવકી માતા અને વસુદેવજી સન્મુખ કંસના કારાગૃહોમાં થયો. ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે પ્રભુએ દર્શન આપ્યા પોતાના માતા પિતાને. વેદ પ્રથિત પુરુષોત્તમ રૂપે શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ પ્રગટ થયા જગદોદ્ધારક રૂપે. અને આજના દિવસે પ્રભુ પ્રગટ થયા શ્રીમદ ગોકુલમાં શ્રી મહાપ્રભુ વલ્લભાચાર્યજી સન્મુખ ગોકુલ ચંદ્રમા રૂપે વેદાતીત પુરુષોત્તમ દૈવોદ્ધારક પ્રભુ શ્રી મહાપ્રભુજી સન્મુખ પ્રગટ થયા. બંને પ્રાગટ્ય શ્રાવણ મહિનામાં ભક્તો પર કૃપાની વૃષ્ટિ કરવા માટે પ્રભુ પધાર્યા. એકમાં વરદાનની પરિપૂર્તિ કરવાની હતી અને આજના દિવસે મધુર મિલન હતું, આશ્વાસનાત્મક મિલન હતું, સંદેશાત્મક મિલન હતું, શ્રી વલ્લભની સમસ્યાનું સમાધાન હતું. એટલા માટે આજનો દિવસ આપણા સૌ માટે સવિશેષ વધાઈનો દિવસ. આજના મંગલ દિવસની આપ સૌ વૈષ્ણવ વૃંદને હાર્દિક મંગલ વધાઈ. પ્રિયજનો, આજના સત્સંગનો ક્રમ 5:30 પર્યંતનો રહેશે. કારણ કે 6 વાગે પવિત્રા ધરાવવાનું મુહૂર્ત દરેક હવેલીઓમાં છે. એટલા માટે 5:30 દરમિયાન આપણે આ સત્સંગ કરીશું. આજે એકાદશી મહાત્મ્યને સ્કીપ કરી અને આજના 2 મહત્વના મુદ્દાઓ છે કે આજના દિવસે શ્રી વલ્લભને શ્રી ગોકુલ ચંદ્રમાજીના દર્શન શ્રીમદ ગોકુલમાં શ્રી યમુનાજીના તટ ઉપર થયા હતા એ. અને આજનો વિશેષ વિષય છે પવિત્રા વિશેષ. પવિત્રા શા માટે? પવિત્રાને લગતી કેટલીક મહત્વની બાબતો. કારણ કે આજની એકાદશીનું નામ આમ તો પુત્રદા એકાદશી, પંચાંગ અનુસાર અને ટિપ્પણી અનુસાર, પુષ્ટિમાર્ગ અનુસાર આજની એકાદશી પવિત્રા એકાદશી. પ્રિયજનો, આ પ્રસંગ આપ સૌને સુવિદિત છે. વિક્રમ સંવત 1549ની સાલમાં શ્રી મહાપ્રભુજી 14 વર્ષની કિશોર વય પહેલી ભારત યાત્રા કરતા કરતા ગોકુળ પધાર્યા. આજના દિવસે આપણે બંનેના પ્રાગટ્યની વાર્તા શ્રવણ કરવાની છે. સ્વમાર્ગીય માન્યતા પ્રમાણે સ્વામીની સ્વરૂપ શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી કૃષ્ણના તુલ્ય પ્રિયા શ્રી યમુનાજીનું અલૌકિક મિલન શ્રાવણ સુદ ત્રીજના દિવસે થયું. વિક્રમ સંવત 1549 શ્રીમદ ગોકુલ પાસે ઠકુરાની ઘાટ ઉપર બંને સ્વામિનીજીઓનું મિલન પહેલા થયું અને પછી સ્વામિનીજી સાથે શ્રી ઠાકોરજીનું મિલન થયું. પોતાની પ્રથમ પરિક્રમા દરમિયાન 14 વર્ષની વય બાલ સરસ્વતી વાકપતિ શ્રી વલ્લભ નિજ સેવકો સહિત મહાવનમાં યમુના તટ ઉપર પધાર્યા. તે સમયે ત્યાં સઘન વન હતું. મહાવનમાં સ્થિત નંદ બાવાનું ગોકુળિયું ગામ વનરાજીથી છવાઈ ગયું હતું.
શ્રી વલ્લભ ગોકુલ ગામની શોધ કરતા હતા. આજે જ્યાં પાકા બંધાયેલા ગોવિંદ ઘાટ અને ઠકુરાડી ઘાટ છે, ત્યાં તે સમયે દૂર દૂર સુધી ગીચ વન પ્રદેશ વિસ્તરેલો હતો. યમુનાજીના કિનારા ઉપર ઊભા રહીને ચોતરફ દ્રષ્ટિ નાખતા શ્રી વલ્લભ પોતાના સેવકો સાથે શ્રી ગોકુલની શ્રીમદ ગોકુલની સ્થિતિ વિશે વાત કરી રહ્યા હતા. વાતચીત દરમિયાન આપે પોતાના અંતરંગ અને એકનિષ્ઠ સેવક દામોદર દાસજીને પૂછ્યું, દમલા, યામે ગોવિંદ ઘાટ અરુ ઠકુરાની ઘાટ કોણ સો? આપશ્રીના પ્રશ્નનો ધ્વનિ યમુનાજીના અધિભૌતિક જલ પ્રવાહમાં વસતા પ્રભુના ચતુર્થ પ્રિયાએ સાંભળ્યો હોય તેમ શ્રી વલ્લભ અને શ્રી યમુનાજી બંને પ્રભુના પ્રિયા છે. તેથી શ્રી યમુનાજી શ્રી વલ્લભના સ્વરૂપને ઓળખે એ સ્વાભાવિક છે. આથી જે પ્રશ્નનો ઉત્તર દમલાજી ન આપી શક્યા, તે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા પોતે પોતાના આધિદૈવિક સ્વરૂપે શ્રી યમુનાજી સાક્ષાત મહારાણીનું સ્વરૂપ રૂપે શ્રી વલ્લભ સન્મુખ પ્રગટ થયા. આ દિવસ હતો શ્રાવણ સુદ ત્રીજ, ઠકુરાની ત્રીજનો દિવસ. પ્રિયજનો, શ્રી ઠાકોરજીના પ્રાગટ્ય પૂર્વ શ્રી યમુનાજીના પ્રાગટ્યની વાર્તા એ શ્રવણ કરવી જોઈએ, કારણ કે કૃપા શક્તિરૂપ યમુનાજી જ્યાં સુધી પધારે નહીં ત્યાં સુધી ઠાકોરજી પણ પધારતા નથી. 16 વર્ષનું સુકોમલ વય, મેઘશ્યામ વર્ણ, મધુર હાસ્યયુક્ત મુખારવિંદ, લાવણ્યમય લલાટ ઉપર કસ્તુરીની બિંદી, દાડિમ જેવી દંત પંક્તિ અને અરુણ અધરોષ્ઠ, દ્વાદશ અંગમાં હીરા, માણેક, મોતી, પન્ના, પોખરાજ જડેલા આભૂષણો, કરમાં કંકણ, કળા અને બાજુબંધ, નુપુર, અણવઠીમાં ટીકો, શીશ ઉપર શીશ ફૂલ, શ્રીહસ્તમાં કમલની માલા, શ્રીકંઠમાં કમલ કુસુમની મનોહર માળા, અંગ ઉપર ચટકાળી સાડી અને ચોળી ચણિયો, આવા અલૌકિક દિવ્ય સ્વરૂપે શ્રી યમુનાજી એ શ્રી વલ્લભને દર્શન આપ્યા. શ્રી યમુનાજી તો કૃષ્ણના પટરાણી છે. શ્રી વલ્લભ સન્મુખ પ્રગટ થઈ કહ્યું, वल्लभ, आप जिस छोकर के नीचे ठाड़े हो वह ब्रह्म स्वरूप है. उसके बाईं ओर गोविंद घाट और दाहिनी ओर ठकुरानी घाट है. श्री महाप्रभु जी प्रगट थई श्री वल्लभना श्री महाराणी जी प्रगट थई श्री वल्लभना मनનું સમાધાન કર્યો અને શ્રીમદ ગોકુલના સ્થાનનો સ્પષ્ટ નિર્દેશ કર્યો. યમુનાજીના આવા અલૌકિક અદ્ભુત સ્વરૂપને જોઈને શ્રી વલ્લભના મુખારવિંદમાંથી સ્વાભાવિક રૂપે યમુનાષ્ટક નામની સ્તુતિ એ શ્રી વલ્લભના મુખારવિંદમાંથી સરી પડી, જેને આપણે શ્રી યમુનાષ્ટકમ કહીએ છીએ. આ બાજુ નિત્ય લીલાનું સાક્ષી સ્વરૂપ અને શ્રી વલ્લભ અને સાક્ષાત યમુનાજી પ્રગટ થયા. પદમાં લખ્યું છે, નેહ કારણ શ્રી યમુને પ્રથમ આઈ, ભક્ત કે ચિત્ત કી વૃત્તિ શબ જાન કે તહાં તે અતિ આતુર જુધાઈ. શ્રી યમુનાજીને ખબર પડી કે શ્રી વલ્લભ દ્વારા અનેક જીવો, દૈવી જીવો પ્રભુ શરણ થવાના છે અને તે માટે શ્રી યમુનાજી શ્રી વલ્લભ સન્મુખ 16 શણગાર સજી પ્રગટ થયા.
શ્રી વલ્લભ ને આજ્ઞા કરી, આપ જ્યાં અત્યારે ઊભા છો એ ઠકુરાની ઘાટ છે, બાજુમાં શ્રી ગોવિંદ ઘાટ છે, આપ શ્રી ગોવિંદ ઘાટ ઉપર બિરાજો. ત્યાં શ્રાવણ સુદ 14 થી 10 સુધીના 7 દિવસ શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રીમદ ભાગવતનું પારાયણ કર્યું. પ્રિયજનો, જ્યારે આવી અલૌકિક ઘટના બને છે ત્યારે તેના શુભ સંકેત પ્રથમથી જ પ્રાપ્ત થતા હોય છે. શ્રી યમુનાજીના સાક્ષાત દર્શન, શ્રી ગોવિંદ ઘાટ ઉપર શ્રી મહાપ્રભુજી બિરાજ્યા છે. છોકરનું વૃક્ષ શ્રાવણ સુદ 14 થી શ્રાવણ સુદ 10 સુધીના 7 દિવસ દરમિયાન શ્રી મહાપ્રભુજીએ તે પવિત્ર સ્થળ ઉપર બિરાજી અને શ્રીમદ ભાગવતનું પારાયણ કર્યું. અલૌકિક પ્રસંગનો વિચાર કરતા પ્રતીત થાય છે કે બનનારી ઘટનાઓના એધાણ પ્રથમથી જ આવવા લાગે છે. શ્રી યમુનાજીનું પ્રાગટ્ય, શ્રીમદ ભાગવતજીનું પારાયણ અને ગોવિંદ ઘાટ પર આપ બિરાજ્યા તેનું પણ કારણ છે. ગો એટલે ઇન્દ્રિય, વિંદ એટલે પ્રાપ્ત કરાવનાર અને ઘાટ એટલે સુંદર આકાર આપવો. શ્રી વલ્લભ દોષથી ભરેલા જીવોને, તેમની ઇન્દ્રિયોને અલૌકિક ઘાટ પ્રાપ્ત થાય તો જ તે તેમની સેવા પ્રભુ અંગીકાર કરે. એટલા માટે શ્રી વલ્લભે ગોવિંદ ઘાટ પર બિરાજ્યા છે. આ દિવસો દરમિયાન શ્રી મહાપ્રભુજી સતત વિચારતા હતા. મંથનના દિવસો હતા. શ્રી પ્રભુને પૃથ્વી ઉપર શુદ્ધ પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગ પ્રગટ કરવાનું મન થયું. કારણ નિત્ય લીલાના કેટલાક અંગીકૃત જીવો લીલામાં અપરાધ થવાથી પૃથ્વી ઉપર આવ્યા હતા. તેઓનો ઉદ્ધાર થાય તો જ તેઓ ફરી નિત્ય લીલાને પ્રાપ્ત થાય. શુદ્ધ પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગે ફરી આ દૈવી જીવો, પુષ્ટિ જીવો ચાલે તો તેમનો ઉદ્ધાર થાય. આથી પૃથ્વી ઉપર શુદ્ધ પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગ પ્રગટ થાય તે જરૂરી હતું. પ્રભુ જાણતા હતા કે પુષ્ટિ માર્ગ પ્રગટ કરવાનું સામર્થ્ય એ વ્યૂહ કલા અંશ સ્વરૂપ કોઈ દેવી દેવતામાં નથી. એ સામર્થ્ય તો કેવળ પોતાના મુખ સ્વરૂપ, મુખારવિંદ સ્વરૂપ શ્રી વલ્લભમાં જ છે. માટે શ્રી પ્રભુએ શ્રી વલ્લભને દૈવી જીવોના ઉદ્ધાર માટે પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થવાની આજ્ઞા કરી હતી. પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગની સ્થાપના માટે જ વલ્લભનું પ્રાગટ્ય થયું હતું. દૈવોદ્ધાર પ્રયત્નાત્મા આપણે સર્વોત્તમમાં બોલીએ છીએ. શુદ્ધ બ્રહ્મવાદનું સ્થાપન કરવા માટે શ્રી વલ્લભનું પ્રાગટ્ય થયું. આ બાજુ શ્રી વલ્લભને પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થઈ 14 વર્ષ થઈ ગયા. આપે એક ભારત યાત્રા પણ ખુલ્લા ચરણથી કરી. આપને અનુભવથી સમજાયો કે ભગવદ પ્રાપ્તિ માટે શાસ્ત્રોએ બતાવેલા કર્મ, જ્ઞાન, ભક્તિ, યોગ, ઉપાસના જેવા માર્ગો કલિયુગમાં અતિ મુશ્કેલ છે, દુસ્સાધ્ય છે. પૃથ્વી ઉપર આવેલા નિત્ય લીલાના પુષ્ટિ જીવો પણ આસુરી અન્ય જીવોના સંગ દોષથી સ્વભાવ દુષ્ટ અને સાધન દુષ્ટ બન્યા છે. આપણે વિચાર આવ્યો કે મૂળ પુષ્ટિ જીવો અવિદ્યા અને સંસર્ગ દોષથી પ્રભુથી બહિર્મુખ થયેલા છે. ધનાસક્ત અને કામાસક્ત થયા છે. દુષ્ટ દૂષિત પદાર્થોનો ઉપયોગ ખાનપાન કરનારા થયા છે અને પોતાના સ્વરૂપને ભૂલ્યા છે. શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે કે જે જીવો શુદ્ધ અને દોષ રહિત છે તે જ ભગવદ સેવા કરવાની યોગ્યતા ધરાવે છે. કારણ કે પ્રભુ તો નિર્દોષ છે. નિર્દોષ ભગવાન
સદોષ જીવોની સેવા સ્વીકારતા નથી. જેમ મર્યાદા માર્ગમાં કહેવાય કે કૃષ્ણો ભૂત્વા કૃષ્ણમ યજેત, એવી રીતે સેવા માર્ગમાં પણ સ્વદોષ નિવૃત્તિ જરૂરી છે. શ્રી મહાપ્રભુજી 8 દિવસથી જીવોની દોષ નિવૃત્તિનો ઉપાય વિચારી રહ્યા હતા. ફિલોસોફીમાં 2 પઝલ્સ છે. એક બ્રહ્મનું માનુષીકરણ અને બીજું મનુષ્યનું બ્રહ્મીકરણ. સમુદ્ર નદી પાસે આવે કે નદીએ સમુદ્ર પાસે આવવાનું હોય, જીવ પ્રભુ પાસે આવે કે પ્રભુએ જીવની પાસે આવવાનું હોય, ભગવાનને માણસ પાસે લઈ જવો તે કરતા મનુષ્યને જ પ્રભુ પાસે લઈ જવો તે જ ઉચિત છે. શ્રી વલ્લભને ચિંતા હતી કે જીવ તો સ્વભાવતઃ દુષ્ટ છે અને બ્રહ્મ તો કેવો છે? નિર્દોષમ હિ સમમ બ્રહ્મ. પ્રભુ તો નિર્દોષ છે. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પ્રભુને અપૂર્ણ જીવ પાસે, અજ્ઞાની જીવોને જ્ઞાનના પર્યાયવા પ્રભુ પાસે અને નિર્દોષ બ્રહ્મને સદોષ જીવો પાસે કેવી રીતે લાવી શકાય? એનો ઉપાય શું? શ્રી વલ્લભને અલૌકિક ચિંતા હતી. જગતના બધા જ ધર્મોના આચાર્યો ગુરુઓને આ પ્રકારની મૂંઝવણ થાય છે, પરંતુ શ્રી વલ્લભની મૂંઝવણ જુદી હતી. શ્રી વલ્લભ તો અલૌકિક ભગવદ મુખારવિંદનું સ્વરૂપ છે. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીનું ચિંતન જ્યારે ચરમ સીમાએ પહોંચ્યું છે, ત્યારે એક અદ્વિતીય ઘટના ઘટી છે, જે માનવ જાતના ઇતિહાસમાં અગાઉ ક્યારે પણ બની નહોતી. જીવોને ભગવત સંબંધ કરાવવા અંગે સતત વિચાર મગ્ન રહેતા શ્રી વલ્લભને શ્રી યમુનાજીના દર્શન કર્યા, શ્રીમદ ભાગવતનું પારાયણ કર્યું. શ્રાવણ સુદ દશમની મધ્યરાત્રિએ શ્રી વલ્લભને રાત્રિ શ્રાવણસ્યા મલે પક્ષે એકાદશ્યામ મહાનિશી, શ્રાવણ શુક્લ પક્ષ એકાદશીનો દિવસ, શ્રી વલ્લભને રાત્રે પૂરી નિદ્રા નહોતી આવતી. તે દિવસે શ્રી વલ્લભે આખો દિવસ વ્રત રાખ્યું હતું. ચિંતન ચરમસીમાએ પહોંચ્યું હતું. શ્રાવણ સુદ 11ની રાત્રિ આપ ગોવિંદ ઘાટ ઉપર જાગતા પહોળ્યા હતા. થોડે દૂર શ્રી દામોદરદાસજી અને શ્રી કૃષ્ણદાસજી સેવકો પણ હતા. ચોમાસાની શ્યામ વાદળ ઘેરી રાત અને તે વખતે મધ્યરાત્રિનો સમય, સર્વત્ર નીરવ શાંતિ, અને ત્યાં અચાનક અત્યંત પ્રકાશિત વીજળીના ચમકારા જેવો પ્રકાશ ચમક્યો અને એના તેજમાં ઘાટ ઉપર શ્રી વલ્લભની સન્મુખ સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ આનંદ કંદ શ્રી ગોવર્ધનનાથજી કોટી કંદર્પ લાવણ્ય રૂપ શ્રી ગોકુલ ચંદ્રમાજી રૂપે શ્રી વલ્લભની સન્મુખ ઠાકોરજી પ્રગટ થયા. સાક્ષાન મન્મથ મન્મથ. અને શ્રી વલ્લભ ઊભા થયા, 2 હાથ જોડીને વંદન કર્યા. શ્રી વલ્લભના નેત્રોમાં હર્ષના અશ્રુ ટપક્યા. અને વલ્લભદાસજી વર્ણન કરે છે, આપણે ગોપાલદાસજી, હરખે તે સામે આવ્યા શ્રી ગોવર્ધન ઉદ્ધરણ, તરસ્યો કુવા પાસે જાય, અહીં તો કુવો જ તરસ્યા પાસે આવ્યો. શ્રી મહાપ્રભુજી વંદન કરી અને ઠાકોરજીની સન્મુખ ઉભા રહી અને પૂછ્યું, હે પ્રાણનાથ, મને શી આજ્ઞા છે? વલ્લભ, પુષ્ટિજીવોના ઉદ્ધાર માટે મારી આજ્ઞાથી તમે પૃથ્વી ઉપર પધાર્યા છો. તેથી પુષ્ટિજીવોને શરણમાં લેવાનો માર્ગ બતાવવા માટે
હું અત્યારે તમારી સન્મુખ પ્રગટ થયો છું. આ પ્રભુના વચન, પ્રભુના કૃપાપૂર્ણ વચન, મધુર વચનો સાંભળીને શ્રી મહાપ્રભુજી અત્યંત હર્ષિત થયા. શ્રી ઠાકોરજી આજ્ઞા કરી, વલ્લભ, હું તમને નિવેદન મંત્ર આપું છું. તમે પુષ્ટિજીવોને આ મંત્રની દીક્ષા આપજો. જે જીવો આ મંત્રની દીક્ષા લેશે તેમના સર્વ દોષો નિવૃત્ત થશે. અને શ્રીમદ ભાગવતમાં પ્રભુએ સાક્ષાત છેલ્લો શ્લોક ભાગવતના સારરૂપ, નામ સંકીર્તનમ યસ્ય સર્વ પાપ પ્રણાશનમ પ્રણામો દુઃખ શમનમ તમ નમામી હરિમ પરમ. શ્રી ઠાકોરજીએ સ્વયં આજ્ઞા કરી છે કે જે જીવો આ મંત્રની દીક્ષા લેશે, મંત્રનું સ્મરણ કરશે, તેમના સર્વ દોષો નિવૃત્ત થશે. તેઓ મારી સેવા લાયક બનશે. તેમને સેવાનું પરમ ફળ પ્રાપ્ત થશે. હું તેમનું શરણ બનીશ અને હું તેમનો ક્યારે પણ ત્યાગ નહીં કરું. આ મારું વચન છે. પ્રિયજનો, અહીંયાનો વિચાર કરવો જોઈએ કે શ્રી મહાપ્રભુજીને જીવ માટે કેટલો પક્ષપાત. કારણ સ્વયં શ્રી ઠાકોરજીને સાક્ષાત પ્રગટ થઈને શ્રી મહાપ્રભુજીને વચન આપ્યું. શ્રી મહાપ્રભુજી એ જીવોના દોષ દૂર કરવા માટે શ્રી ઠાકોરજીને પ્રાર્થના કરી નથી, પરંતુ પરમ કૃપાળુ પ્રભુ સ્વયં પ્રગટ થયા છે. શ્રી ગોકુલનાથજીના વચનામૃત તરફ આપનું ધ્યાન દોરો છો. શ્રી મહાપ્રભુજીએ પ્રગટ થવા માટે ઠાકોરજીને પ્રાર્થના નથી કરી, પરંતુ કેવળ કૃપાથી જ પ્રભુ પ્રગટ થયા છે. કેવલમ કૃપયૈવ આવિર્ભૂય નતો આચાર્ય પ્રાર્થનયા. શ્રી ગોકુલનાથજી સિદ્ધાંત રહસ્યની વિવૃત્તિમાં જણાવે છે, જ્યારે શ્રી આચાર્ય ચરણે શ્રી ઠાકોરજીને પુનઃ પૂછ્યું, આપે આજ્ઞા કરી કે મારા સાથે જીવનો બ્રહ્મ સંબંધ કરાવશો, તેના બધા જ દોષો દૂર થશે, તેનો અંગીકાર કરીશ, તો હું આ પ્રકારે વચન આપું છું. ત્યારે શ્રી ઠાકોરજી આ વાતની પુષ્ટિ કરી અને પ્રભુએ આજ પર્યંત જે શરણસ્થ જીવો છે તેમનું ક્યારે પણ ત્યાગ કર્યો નથી. રામદાસની વાર્તા આપણને સૌને વિદિત છે. શરણસ્થ સમુદ્ધારમ કૃષ્ણમ વિજ્ઞાપયામ્યહમ. શ્રી ઠાકોરજીએ શ્રી મહાપ્રભુજીને તે સમયે ગદ્ય મંત્ર સહિત પંચાક્ષર મંત્રનું દાન કર્યું અને એની પાછળ રહેલા સિદ્ધાંતનું રહસ્ય પણ સમજાવ્યું. તો પુષ્ટિમાર્ગના સ્થાપક સ્વયં ઠાકોરજી, મધ્યમ શ્રી વલ્લભ, શ્રી મહાપ્રભુજી ઘણા પ્રસન્ન થયા. મધ્યરાત્રે અનાયાસ પધારેલા શ્રી પ્રભુનો સત્કાર કરવા શું હોય? સામગ્રી માં હતી મધુર મિશ્રી. 4 દિવસ પછી યજ્ઞોપવિત બદલવાની વિધિ કરવાની હતી, તે માટે જરૂરી સૂતરની પવિત્રી તૈયાર હતી. પુષ્પમાલાના ભાવથી શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રી ઠાકોરજીને પવિત્રું ધરી મિશ્રી આરોગાવી. શ્રી મહાપ્રભુજીએ તેમના એ સ્વરૂપનું તાદ્રશ્ય વર્ણન કર્યું છે. શ્રી વલ્લભ એટલે શ્રી કૃષ્ણનું મુખારવિંદ, કૃષ્ણાસ્યમ. આપશ્રીએ તરત જ તોટક છંદનું મધુરાષ્ટકમ રચીને તે દ્વારા શ્રી ગોકુલ ચંદ્રમાજીના મધુર સ્વરૂપ અથવા મધુરા કહેતા રાધારાણીના સ્વામી મધુરાધિપતિના અલૌકિક સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું. મધુરાષ્ટકમમાં આપશ્રીએ કૃષ્ણની ચતુર્વિધ માધુરી, રૂપ માધુરી, ગુણ માધુરી, મુરલી માધુરી અને લીલા માધુરીનું વર્ણન કર્યું છે. ભગવાનના સ્વમુખે પોતાની ચિંતાનો ઉકેલ મળતા શ્રી વલ્લભને અતિ આનંદ થયો. 360 તારના કેસરને રંગીને સિદ્ધ કરી રાખેલ પવિત્રો
શ્રી કંઠમાં ધારણ કરાવ્યો અને મધુરાષ્ટકમ દ્વારા રૂપ માધુરીનો રસાસ્વાદ અનુભવ્યો. પ્રિયજનો, આ થઈ શ્રી ગોકુલ ચંદ્રમાજીના પ્રાગટ્યની વાત. શ્રીમદ ગોકુલમાં શ્રી મહાપ્રભુજી સન્મુખ સિદ્ધાંત રહસ્ય જ્યારે આપણે ષોડશ ગ્રંથના સત્સંગમાં આવશે ત્યારે તે સિદ્ધાંત રહસ્યના કેટલાક સિદ્ધાંતો આપણે શ્રી વલ્લભની કૃપાથી તેનો રસાસ્વાદ કરીશું. પરંતુ પવિત્રા એકાદશીની આજના દિવસનો મુખ્ય વિષય છે કે શ્રી ઠાકોરજીને શ્રી વલ્લભે પવિત્ર અર્પણ કર્યા, પવિત્ર ધરાવ્યા. પવિત્ર નામ એટલા માટે પડ્યું કે આ જગતમાં સમસ્ત બ્રહ્માંડમાં પવિત્રાણામ પવિત્રમ્યો મંગલાનાંચ મંગલમ, પવિત્રમાં પવિત્ર અને મંગલોમાં પણ જો કોઈ મંગલ હોય તો તે શ્રી ઠાકોરજી છે. તો પવિત્રમાં પવિત્ર શ્રી ઠાકોરજીને જે ધરાવવામાં આવે તેને પવિત્ર કહેવાય. એટલા માટે શ્રી વલ્લભે ઠાકોરજીને પુષ્પમાલાના ભાવથી સૂતરનું કેસરથી રંગેલું જે 360 તારનું પવિત્ર ધરાવ્યો તે પવિત્ર એકાદશી. શ્રાવણ સુદ 11ને આપણે પવિત્ર એકાદશી કહીએ છીએ. 11ના દિવસે શ્રી ઠાકોરજીને પવિત્ર ધરાવાય છે અને શ્રી ગુરુદેવને શ્રાવણ સુદ 12ના દિવસે ધરાવાય છે. દ્વાદશ્યામ વાસુદેવસ્ય પવિત્રારોપણમ સ્મૃતમ. પણ સુરદાસજી કહે છે પહેરન કો દિન આયો, પવિત્ર પહેરન કો દિન આયો વગેરે વાક્યોથી શ્રાવણ સુદ 12ના દિવસે ભગવાનને પણ પવિત્ર ધરવાનું વિધાન છે. એટલે શાસ્ત્ર પ્રમાણે એકાદશી અને બારસના દિવસે ઠાકોરજી અને ગુરુને પણ ધરાવાય, કારણ કે દ્વાદશ્યામ વાસુદેવસ્ય પવિત્રારોપણમ સ્મૃતમ. હવે પવિત્ર ધરાવવા શા માટે? આ પુષ્ટિમાર્ગીય પવિત્ર એકાદશી ખૂબ મહત્વનો ઉત્સવ છે, પ્રાસંગિક ઉત્સવ છે. પવિત્ર એકાદશી એ પુષ્ટિ સંપ્રદાયના શ્રી ઠાકોરજીનો પ્રાગટ્ય ઉત્સવ છે. શ્રી કૃષ્ણનો પ્રાગટ્ય ઉત્સવ વ્રજમાં નિસ્સાધન જીવો માટે થયો, એવી રીતે અત્યારના જીવો માટે શ્રી ઠાકોરજીનું પ્રાગટ્ય પવિત્ર 11ના દિવસે શ્રી મહાપ્રભુજી સન્મુખ થયું. આ પ્રભુનું પ્રાગટ્ય ગુરુના રૂપમાં છે. પ્રભુ આપણા પુષ્ટિમાર્ગના આદ્ય ગુરુ છે. પુષ્ટિમાર્ગના 2 સિદ્ધાંતો બહુ મહત્વના છે. ગુરુ એ જ ઠાકોરજી અને ઠાકોરજી એ જ ગુરુ, અને સેવા એ જ ફળ અને ફળ એ જ સેવા. આદ્ય ગુરુ રૂપે શ્રી ઠાકોરજીએ શ્રી મહાપ્રભુજી દ્વારા બ્રહ્મ સંબંધ દૈવી જીવોને અપાવ્યો. પુષ્ટિ પ્રભુ અને પુષ્ટિ પથનો પ્રાગટ્ય દિવસ એ ગણાય. મર્યાદા માર્ગીય ભક્તો પણ પવિત્રોત્સવ મનાવે છે. પૂજાનું 1 ચક્ર પૂરું થયું તેના ઉપલક્ષમાં પવિત્રોત્સવ મનાવવામાં આવે છે. વર્ણાશ્રમ પ્રમાણે બ્રાહ્મણનું 1 વર્ષ બળેવના દિવસે પૂરું થાય, ક્ષત્રિયનું 1 વર્ષ દશેરાના દિવસે પૂરું થાય, વૈશ્યનું 1 વર્ષ દિવાળીના દિવસે પૂરું થાય અને શુદ્રનું 1 વર્ષ હોળીના દિવસે પૂરું થાય. આવી રીતે પૂજાનું 1 વર્ષ પવિત્ર 11સે પૂરું થાય. આપણે ત્યાં શ્રી ઠાકોરજીની પૂજા સ્વતંત્ર રીતે કરવામાં આવતી નથી, પણ સેવાના અંગ રૂપે કરવામાં આવે છે. તે પણ સ્થાયી ભાવથી કરવામાં આવતી નથી, પણ સંચારી ભાવથી ક્યારેક ક્યારેક કરવામાં આવે છે. તેથી પ્રભુ પ્રત્યે આપણો દૈન્ય ભાવને આપણે ભૂલી ન જઈએ માટે શ્રી ઠાકોરજીને
આપણે પવિત્ર ધરાવીએ છીએ. જેવી રીતે સમજાવવા માટે કહું, જેવી રીતે જૈનોમાં પર્યુષણ પર્વે મિચ્છામિ દુક્કડમ કહીને દરેક જૈન ભાઈઓ એકબીજાને મળી આપસમાં થયેલી ભૂલોની ક્ષમાયાચના કરે છે. દેવ પૂજામાં પવિત્રોત્સવ એ આપણો મિચ્છામિ દુક્કડમ છે. પૂજા કે સેવામાં જો આપણાથી ભૂલો થઈ હોય તો તેના પ્રાયશ્ચિત રૂપે કે ક્ષમા રૂપે વર્ષના કુલ 360 દિવસના 360 તારનું પવિત્ર આપણે આ ભાવથી શ્રી ઠાકોરજીને ધરાવીએ છીએ. પ્રાચીન બાળકો, ભગવદીયજનો તથા વિદ્વાનો પવિત્રનો અલૌકિક ભાવ વર્ણવતા જણાવે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પ્રભુ ષોડશ કલાના સાગર છે. તે ષટ ઋતુમાં વિવિધ લીલાઓ કરે છે. 16 કળાયુક્ત પ્રભુ ષટ ઋતુમાં જે લીલાઓ કરે છે માટે 16 ગુણ્યા 6 કરીએ તો 96 થાય. તેમાં 3 પ્રકારના ભક્તો હોય, તામસ, રાજસ અને સાત્વિક. એટલે ત્રિગુણ ભાવથી, ત્રિગુણ રૂપથી, એટલે 96 ગુણ્યા 3 કરીએ તો 288 થાય. હવે 288માં 12 માસ ઉમેરીએ તો 300 થાય અને ઘડીમાં એટલે 60 પળ ઉમેરીએ તો 360 થાય. એટલા માટે 360 સૂતરનો પવિત્રો શ્રી પ્રભુને અંગીકાર કરાવવાનું વિધાન છે. અમારી ક્ષમા યાચનાને આપ કંઠમાં ધારણ કરો અને અમને ક્ષમા કરો. સેવા કે પૂજા કરતી વખતે આપણાથી જીવ સ્વભાવવશ કંઈ ને કંઈ અપરાધ કરી જ બેસે છે અને પુષ્ટિ માર્ગના ભાવથી શ્રી ઠાકોરજીને આપણે કહેવું હોય તો વિશેષ પણ કહી શકીએ, ક્ષમા બળન કો ચાહીએ, છોટન કો ઉત્પાત. પ્રભુ, આપ તો મોટા છો, આપ ક્ષમા નહીં કરો તો કોણ કરશે? અમે નાના છીએ, અમે ભૂલ નહીં કરીએ, તોફાન નહીં કરીએ તો કોણ કરશે? એટલા માટે યાદ્રસોસી હરે કૃષ્ણ તાદ્રશાય નમો નમઃ, યાદ્રસોસ્મી હરે કૃષ્ણ તાદ્રશમ મામહિ પાલય. પ્રભુ, આપ તો ગુણોના ભંડાર છો અને હું દોષનો દરિયો છું. હું આપના ગુણો ગણવા જઈશ તો તેનો પાર નહીં આવે અને તમે મારા દોષ જોવા જશો તો ક્યારે પણ મારા ઉપર કૃપા નહીં કરી શકો. એટલા માટે પૂજાના પ્રકારની જેમ આપણે માફી માગવાનો ભાવ નહીં પણ મિશ્ર ભાવ છે. એનો ભાવ પવિત્ર કેવા ધરવા? પવિત્ર ધરાવવામાં સર્વપ્રથમ સૂતરનો પવિત્રો આવે. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, કૃતે મણિમયમ કાર્યમ ત્રેતાયામ હેમસંભવે દ્વાપરે પટ્ટસૂત્રંચ કલૌ કાર્પાશમુચ્યતે. અર્થાત સતયુગમાં મણિમય, ત્રેતામાં સુવર્ણ નિર્મિત, દ્વાપરમાં રેશમનું અને કલયુગમાં સૂતરનો પવિત્રો ધરાય છે. રામાર્ચન ચંદ્રિકા અનુસાર હેમમ રૌપ્યમ તામ્ર ક્ષૌમય ક્ષુત્રૈ કૌશેય પદ્મજય કુશૈ કાશૈશ્ચ કાર્પાસૈ બ્રાહ્મણ્યા કીર્તિતૈ શુભૈઃ. અર્થાત સોનું, ચાંદી, તાંબુ, રેશમ, કમલના સૂત્રો, કુશ, કાશ, કપાસ અને બ્રાહ્મણીના હાથે કાતવામાં આવેલું હોય તે પવિત્રો ઉત્તમ ગણાય છે. પવિત્ર કેવી રીતે સિદ્ધ કરવા? તો કૃત્વા ત્રિગુણતમ સૂત્રમ નિર્ગુણી કૃત્ય શોધયેત તત્રોત્તમમ પવિત્રમ તો ષષ્ઠ્યામ સહ શનૈસ્ત્રિભિઃ. નારદ મુનિ કહે છે, સૂત્રને 3 ગણું કરો, પુનઃ 3 ગણું કરવું, 3 ગણા કરેલા સૂત્રને પુનઃ 3 ગણું કરવું. શાસ્ત્રમાં પંચગવ્યથી પવિત્ર કરવાનો નિર્દેશ છે. પંચગવ્ય એટલે ગૌમૂત્ર, ગોબર, ગાયનું દૂધ, ગાયનું દહીં અને ગાયનું ઘી. પરંતુ
પુષ્ટિ માર્ગમાં અધિવાસન કરવામાં આવે છે. હું આ બે વાત સમજાવું છું. મર્યાદા માર્ગમાં અને શાસ્ત્રોક્ત જે વિધાન છે તે, અને પુષ્ટિ માર્ગમાં તેનું અધિવાસન કરવામાં આવે છે. અધિવાસન શા માટે? અમંગલની નિવૃત્તિ માટે અને મંગલની કામનાના હેતુ માટે અધિવાસન થાય છે. પવિત્રમાં 360 દિવસના હિસાબે શાસ્ત્ર અનુસાર પ્રતિદિન પ્રભુને નવીન વસ્ત્ર ધરાવવું જોઈએ. એ ભાવથી 360 તારનું પવિત્ર ઉત્તમ ગણાય. ત્યાર પછી ગૌણ પક્ષમાં 270 તારનું મધ્યમ ગણાય, 180 તારનું કનિષ્ઠ ગણાય. માટે 360 તારનું પવિત્ર ધરવું. એક મત પ્રમાણે તેમાં વિધિ મુખ્ય છે. શ્રી મહાપ્રભુજીના ગોપીજન પ્રણીત માર્ગમાં આવો ભાવ નથી. તેથી પવિત્રના તાર 360 હોવા જરૂરી નથી. આ તો પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિનો માર્ગ છે. નિત્ય નવા વસ્ત્રની રીતિ નથી. જન્માષ્ટમીના શૃંગાર 9મે નંદ મહોત્સવના દિવસે રહે છે. દિવાળીના વસ્ત્ર અન્નકૂટમાં રહે છે. પ્રબોધિનીના વસ્ત્ર દ્વાદશીએ પણ હોય છે અને બીજા કેટલાક ઉત્સવોમાં તે જ વસ્ત્ર શૃંગાર બીજા દિવસે રહે છે. તેથી તેવી જ રીતે પવિત્રમાં 100 ગાંઠ ઉત્તમ, 50 ગાંઠ મધ્યમ, 36 ગાંઠ કનિષ્ઠ ગણાય છે. શિષ્ટાચાર અનુસાર સૂતરના પવિત્રને પ્રથમ સ્થાન આપી પછી ઉલટા ક્રમથી એટલે દ્વાપર, ત્રેતા, સતયુગના પવિત્ર ધરાવવાનો ક્રમ છે. પવિત્ર ધરાવી ગદ્ય મંત્રના ઉચ્ચાર પૂર્વક પ્રભુના ચરણારવિંદમાં તુલસી સમર્પવામાં આવે છે. પવિત્ર બનાવતી અને ધરતી વખતે આ 3 મંત્ર બોલવા. આનંદાય નમઃ શ્રી ઠાકોરજી, પરમાનંદાય નમઃ શ્રી સ્વામિનીજી, શ્રી કૃષ્ણાસ્યાય નમઃ શ્રી વલ્લભ. આ 3 મંત્રો ધરતી વખતે બોલવા. પવિત્રની લંબાઈ ચરણ સુધી ઉત્તમ, ઢીંચણ સુધી મધ્યમ અને કટી સુધી હીન. શ્રી ઠાકોરજીને ગુરુને કેસરી રંગના પવિત્ર ધરવા જોઈએ. સૂતક વગેરે પ્રતિબંધના કારણે એકાદશી અને બારસે પ્રભુને અને શ્રી ગુરુદેવને પવિત્ર ન ધરાવી શકાયા હોય તો જન્માષ્ટમી પર્યંત પ્રભુને અને ગુરુને પવિત્ર ધરાવી શકાય છે. શાસ્ત્ર કથન તો એમ કહે છે, ન કરોતિ વિધાનેન પવિત્રારોપણમ તુ યહ તસ્ય સંવત્સરી પૂજા નિષ્ફલા મુનિષત્તમ તસ્માદ ભક્તિ સમાયુતૈર નરૈર વિષ્ણુ પરાયણૈ વર્ષે વર્ષે પ્રકર્તવ્યમ પવિત્રારોપણમ હરેઃ. એનો અર્થ શું થયો કે જે વિધિપૂર્વક પવિત્ર પ્રભુને અર્પણ કરતા નથી તેની વર્ષભરની સેવા નિષ્ફળ થઈ જાય છે. માટે પ્રભુપરાયણ ભક્તિપરાયણ વૈષ્ણવે પ્રતિવર્ષ શ્રી ઠાકોરજીને પવિત્ર ધરાવવા જોઈએ. શ્રી ગોપીનાથજી પવિત્રનો ભાવ 4 શ્લોકોમાં સમજાવે છે. તે પૈકી આપણે એક શ્લોક જોઈશું. સમર્પયામિ તત્પ્રીતઃ કૃપયાંગિત કુરુ પ્રભો તત્સમર્પણતો ભાવ સેવાયા ફલરૂપતા. હે પ્રભુ, આખા વર્ષના દિવસોમાં જે સેવા કરી હોય તેને પવિત્રતાના સૂત્રો રૂપે બહુ જ આનંદના અનુભવને કારણે આપને ધરાવી સ્નેહ પ્રગટ કરી આમાં કેવળ મારું સર્વસ્વ સમર્પણ ભક્તિભાવથી કરવાનો ભાવ વ્યક્ત કરવા માટે આ પવિત્રો ધરાવી તે પ્રગટ કરું છું. આ પવિત્રો ધરાવું છું. આપનો જે મારા પ્રત્યે અકારણ સ્નેહ છે તે સદા બન્યો રહે અને સમર્પણ દ્વારા મારી સેવા ખાલી ક્રિયાત્મક ન રહેતા
મારા દેહ આદિ સાથે ભાવનાત્મક બની રહો. આ ગોપીનાથજીનો ભાવ પવિત્ર ધરતી વખતે આપણા હૃદયમાં આ ભાવ હોવો જોઈએ. ફરીથી કહી દઉં, કારણ કે ખૂબ મહત્વનો છે. હે પ્રભુ, આખા વર્ષના દિવસોમાં જે સેવા કરી હોય તેને પવિત્રતાના સૂત્રો રૂપે બહુ જ આનંદના અનુભવને કારણે આપણે ધરાવી સ્નેહ પ્રગટ કરી આમાં કેવળ મારું સર્વસ્વ સમર્પણ અને ભક્તિ ભાવથી ભાવ પ્રગટ કરવા માટે આ પવિત્ર હું આપને ધરું છું. આપનો જે મારા પ્રત્યેનો અકારણ સ્નેહ છે તે સદા બન્યો રહે અને સમર્પણ દ્વારા મારી સેવા માત્ર ક્રિયાત્મક ન બનતા ભાવાત્મક બની રહે એવી આપ શ્રીના ચરણોમાં હું દંડવત સહ વિનંતી કરું છું. આપણે ત્યાં ગોપીજનોના વિવિધ ભાવોની માલા પવિત્રના રૂપમાં પ્રભુને ધારણ કરીએ છીએ. આનાથી ત્રણેય લોક પવિત્ર થયા છે. પદમાં કહ્યું છે કે પવિત્ર પહેરત રાજકુમાર તીનો લોક પવિત્ર કિએ, અને અતિ પવિત્ર પ્રિયા બહુ વિલસત નિરખ મગન ભયો માર પરમાનંદ પવિત્ર કિમાલા શ્રી ગોકુલ કી નિજના. શ્રાવણ સુદ એકાદશી હોત હે મંગલ ચાર, પવિત્ર પહેરે શ્રી રાજકુમાર. અને પવિત્ર પહરન ગિરધર લાલ રુચિર પાટકે ફોદના કરી કરી પહરાવત સબ બાર. અને આશકરણજી પણ કહે છે કનક પવિત્ર શોભિત શ્યામ, નગન જડિત આભૂષણ શોભિત મધ્ય બિરાજત મુક્તા ધામ. પહેલું પવિત્રો કેસરી, બીજું શ્રી મહાપ્રભુજીના ભાવથી આપ મુખારવિંદ રૂપ હોવાથી પ્રભુના શ્રી મુખારવિંદ સામે જોઈને ધરવું. પ્રભુને 3 દિવસે ભેટ થાય. જન્માષ્ટમીના પારણા સમયે, દિવાળીના દિવસે હટડી સમય અને પવિત્રાના દિવસે થાય. પહેલી 2 ભેટ પ્રભુની અને ત્રીજી ભેટ ગુરુ. પવિત્રામાં પહેલા કેસરી કેમ ધરાય? પ્રભુને પીતાંબરના ભાવથી પહેલું કેસરી પવિત્ર ધરાય. પછી અનેક ભક્તોના સ્વીકાર રૂપે બીજા રંગીન પવિત્ર ધરાય. મિશ્રી ભોગ ભક્ત મધુર ભાવાવિષ્ટ બને તે ભાવથી, સ્વામીજીના રસ માધુર્યના ભાવથી પ્રભુને મિશ્રી ધરાય છે. પીળું પવિત્ર શ્રી કંઠમાં શ્રી સ્વામીજીના વર્ણના ભાવથી ધરાય છે. ગુરુને 2 પવિત્ર ધરાય. શ્રી ઠાકોરજીને પણ સ્વામીજી અને ગુરુના ભાવથી અને પોતાના ભાવથી એમ 3 ધરાવાય. શ્રી ઠાકોરજીને પવિત્ર ક્યારે ધરાય? તો શ્રાવણ સુદ 11 ભદ્રા જે સમયે ના લાગતી હોય તે પછી જ પવિત્ર ધરવા. ભદ્રા હોય ત્યારે પવિત્ર કે રક્ષા ધરાય નહીં. તેનો સમય ટિપ્પણીમાં આપેલો હોય છે. જેવી રીતે કોઈક વાર શૃંગારમાં પવિત્ર હોય, કોઈક વખત ઉત્થાપનમાં ભોગમાં હોય. આજે સાંજનો સમય છે, કારણ કે ટિપ્પણીમાં ભદ્રાના સમયનો વિચાર કરી અને તે સમય આપેલો હોય છે. હવે એક સમયની સેવા હોય તો પણ સમયનો ભાવ હંમેશા સાચવવો જોઈએ. આ આપણા સેવા પદ્ધતિમાં આજ્ઞા કરી છે. હવે આખી પવિત્રાની વાતને સમિંગ અપમાં કરી અને 5-7 મિનિટમાં આપણે આ સત્સંગને વિરામ આપીએ. પવિત્રો શેનો બનાવીને ધરવામાં આવે? તો સતયુગમાં સુવર્ણના તારનો, ત્રેતામાં ચાંદીના તારનો, દ્વાપરમાં મણીનો અને કલયુગમાં રેશમ કે સૂતર. પવિત્રતામાં કેટલી ગાંઠ? તો 108. વેદના 108 કાંડ છે તે ભાવથી, અને 108 પરમહંસવાચક શબ્દ છે. 56 મધ્યમ અને 12 ન્યૂનતમ. પવિત્રતામાં કેટલા તાર હોય છે? 360 વર્ષના દિવસના ભાવ, મધ્યમ રીતે 270 અને 180 એ છેલ્લો. પવિત્રતાની લંબાઈ ચરણ સુધી ઉત્તમ, હમણાં જ કહ્યું તેમ, ઢીચણ સુધી મધ્યમ, કટી સુધી હીન. કયા રંગના પવિત્ર ધરવા જોઈએ? શ્રી ઠાકોરજી. ગુરુને કેસરી રંગના ધરવા જોઈએ.
પવિત્રા ક્યારે ધરાવાય? શ્રાવણ સુદ 11 શ્રી ઠાકોરજીને, બારસના વલ્લભ કુળના બાળકોને ગુરુ. પરંતુ હમણાં જ કહ્યું તેમ શાસ્ત્ર અનુસાર પવિત્રા બારસે પણ ઠાકોરજીને પવિત્રા ધરવાનું વિધાન છે. ગુરુને પવિત્રા ધરાવતી વખતે શું કરવું જોઈએ? પવિત્રા ધરાવી કેસરી મિશ્રી કે કેસરી પેંડો પણ આરોગાવવો જોઈએ. સન્મુખ બેસી સર્વોત્તમજીનો પાઠ કરવો જોઈએ. બાકીના દિવસોમાં ઘરે અચૂક શ્રી મહાપ્રભુજી અને ગુરુના ચિત્રજીને બે પવિત્રા ધરી અને પુષ્ટિ સ્વાંગમાં બેસી અને સર્વોત્તમનો પાઠ કરવો જોઈએ. પવિત્ર બનાવતી વખતે અને ધરતી વખતે હમણાં જ કહ્યું તેમ આનંદાય નમઃ, પરમાનંદાય નમઃ, શ્રી કૃષ્ણ સ્યાય નમઃ. પવિત્રા જાતે બનાવવા ઉત્તમ. વેચાતા લાવવા જો ન થાય, ન બનાવી શકાય તો શ્રી ઠાકોરજીને પવિત્રા ભદ્રાના સમયે ન લાગતી હોય તે જ સમયે પવિત્રા ધરી શકાય. એક સમયની સેવા હોય તો પણ તે સમય સાચવવો. ભદ્રા હોય ત્યારે પવિત્રા કે રક્ષા ધરાય નહીં. પવિત્રા કોણે અને ક્યારે ન ધરાય? સૂતક વર્ણ પ્રમાણે બ્રાહ્મણને 10 રાત્રિ, ક્ષત્રિયને 13 રાત્રિ, વૈશ્યને 15, શૂદ્રને 20, સુવાવડ જનના શૌચ, રજસ્વલા ધર્મ, મદિરા, જુગાર, વેશ્યાગમન, માંસ ભક્ષણ, અખાદ્ય પદાર્થો ખાનારે, અન્યાશ્રય કરનારે, ભગવદ નિંદા કરનારે, ભક્ત નિંદા કરનારે, ગુરુ નિંદા કરનારે, દેવ દ્રવ્ય, ગુરુ દ્રવ્ય, વૈષ્ણવ દ્રવ્ય ખાનારે, બીજાનું શોષણ કરનારે, બીજાના અધિકાર પર તરાપ મારનારે, વેદ નિંદા અને કૃષ્ણને જે મનુષ્ય જાણતો હોય, આચાર્યને જે મનુષ્ય જાણતો હોય, સ્વરૂપને જે મૂર્તિ માનતો હોય, ગંગા યમુના જેવી નદી, ગોપીચંદન, આચાર્ય, શાલિગ્રામ, તુલસીને લૌકિક રૂપે જે સમજતો હોય કે ચોરી કરતો હોય તેને પવિત્રા ધરી શકાય નહીં. સૌથી પહેલા શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ ક્યારે અને કોને પવિત્ર ધરાવ્યું તો આપણને ખબર છે. શ્રાવણ સુદ 11 મધ્યરાત્રિએ રાશેશ્વર શ્રી ગોકુલ ચંદ્રમાજીને રાસલીલાના સ્વરૂપને ધરાવ્યો. પવિત્રા ધરાવ્યા પછી શું બોલવાનું? મધુરાષ્ટકમ જે શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું હતું. શ્રાવણ સુદ 12 ના દિવસે દમલાજીએ શ્રી મહાપ્રભુજીને પવિત્ર ધર્યો. દ્વાદશીના દિવસે અને કૃષ્ણદાસ અને મહાપ્રભુજી બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યા પછી પવિત્ર ધર્યો. ગોવિંદ ઘાટ ઉપર પુષ્ટિ માર્ગનો આ સ્થાપના દિવસ છે. પવિત્રા એ પુષ્ટિ લીલા ગણાય છે. પવિત્રા ધરવાનું ફળ એ જ છે સેવા, સમર્પણ અને ભાવાત્મક અને અનુભાવાત્મક કરવા માટે પ્રભુ અને વલ્લભ કૃપા કરે તે જ આપણું પુષ્ટિ ફળ છે. એટલા માટે આ પવિત્રા એકાદશીના દિવસે આ માહિતી વિશેષ રૂપે આજના સત્સંગમાં આપવાની હતી. પ્રિયજનો, આજના સત્સંગના ક્રમને આપણે સિદ્ધાંત રહસ્યના જે ગૂઢ સિદ્ધાંતો છે એ ગૂઢ સિદ્ધાંતોને જ્યારે ક્રમમાં આવશે 16 ગ્રંથના આપણે રસાસ્વાદના, ત્યારે આપણે તે ક્રમને સમજીશું. હમણાં સિદ્ધાંત મુક્તાવલીનો ક્રમ ચાલે છે. આવતી 11 તે ક્રમમાં આપણે સિદ્ધાંત મુક્તાવલીના આગળના શ્લોકનો વિચાર કરીશું. આજના દિવસે ઠાકોરજીને પવિત્ર ધરાવવાનો સમય હોય આપણા આ પુષ્ટિ સત્સંગને અહીંયા જ આપણે વિરામ આપીએ છીએ અને છેલ્લે આપણે મધુરાષ્ટકમ દ્વારા શ્રી ઠાકોરજીનું સ્તુતિગાન કરી અને આશ્રયનું પદ બોલી અને સત્સંગને વિરામ આપીશું. અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ નયનમ મધુરમ હસિતમ મધુરમ હૃદયમ મધુરમ ગમનમ મધુરમ મધુરાધિપતેરખિલમ મધુરમ
वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं शोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं द्रष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रोष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् इति श्रीमद्वल्लभाचार्य प्रकटितं मधुराष्टकं सम्पूर्णम् दृढ़इन चरणन केरो भरोसो दृढ़इन चरणन केरो श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जुग माजु अंधेरो भरोसो दृढ़इन चरणन केरो साधन और नहीं कली में जाशु होय निवेरो सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो बिना मूल को चेरो भरोसो दृढ़इन चरणन केरो दृढ़इन चरणन केरो भरोसो दृढ़इन चरणन दृढ़इन चरणन दृढ़इन चरणन के श्री वल्लभाधीश की